ہم اس وقت وادی کشمیر میں ہیں اور پہلگام ٹیرر اٹیک کی کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر راجہ وقار جی ہیں، جن سے کئی سارے اہم ترین سوالات پوچھنے انتہائی بہت ضروری ہے اس سمے میں۔ راجہ جی بہت بہت شکریہ وقت دینے میں۔ پہلگام کے ٹیرر اٹیک کو لے کر چلتے ہوئے پورے کشمیر کے لوگ جو وہ کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر کی کئی ریاستوں میں چاہے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے ٹریڈرز ہیں، چاہے بزنس مین ہیں، ان لوگوں کو کافی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسی سچویشن میں دیش کے ہوم منسٹر صاحب کو لے کر اور وزیر اعظم نریندر مودی جی کو لے کر کیا کہنا چاہو گے کہ ان کی کیا رننیتی ہے اس سب چیزوں کو لے کر اور حالات اور واقعات پہ؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو بزدلانہ حرکت جو ہمارے پڑوسی دیش نے کروائی ہمارے کشمیر میں اور پہلگام کے ایریا میں، یہ سب سے پہلے سب نے مذمت اس کی جموں کشمیر کے لوگوں نے۔ یہ پہلی بار آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک دن کی اسٹرائک بھی ہوئی، ٹرانسپورٹرز، ہوٹلرز، سکولز بند رہے، سب نے کہا کہ یہ غلط حرکت تھی ان کی۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤ، بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے، پچھلے 1-2 سال سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پاکستان میں کافی انٹرسٹ چل رہا ہے۔ وہاں پہ جو عمران خان صاحب کو وہاں کی حکومت نے بند رکھا ہے، جن کو زبردستی ہرایا گیا، زبردستی ان کو سلاخوں کے پیچھے لیا گیا، اس کی وجہ سے پورے کنٹری میں انٹرسٹ چل رہا ہے اور وہاں کے لوگ وہاں کی آرمی کے خلاف ہو گئے ہیں بالکل، کیونکہ بولتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو لوٹا ہے، ہمیشہ انہوں نے برباد کیا اس ملک کو، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب کچھ ہی دیر میں، کیونکہ انٹرنیشنل پریشر کافی ہائی ہے، کچھ دیر میں مجھے لگتا تھا عمران خان صاحب کو شاید ریلیز کیا جاتا، تو اس سے پہلے ہی انہوں نے ایسی حرکت کروائی یہاں پہ جس سے پورے لوگوں کی جو کنسنٹریشن وہ ڈائیورٹ ہو جائے۔ لیکن لوگوں کو سمجھ آتی ہے سب چیزوں کے بارے میں۔ اور جو آپ نے ابھی اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہا، ہمارے محبوب لیڈر نریندر مودی صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر میں بڑے اسٹرکٹ ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہم لوگ جتنے بھی اپنے بچوں کی طرح ہمیں وہ سمجھتے ہیں، جموں کشمیر کے جتنے لوگ ہیں، تو کبھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہونے دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے؟ ایسی افواہیں پھیلائی گئی ہیں، جو ویڈیوز یہاں بنے، جو بھی میڈیا پہ آئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں نے جھوٹے ویڈیوز بنائے تھے، چاہے باہر کی ٹورسٹ کے بھی۔ آپ نے 3 مہینے پہلے ویڈیو بنائے، چڑھا دیا فیس بک پہ۔ اب یہ ایک نگیٹو رول جو اس بار پلے کیا ہمارے میڈیا نے، خاص طور سے میڈیا، میں نہیں کہوں گا آپ یا وہ میڈیا اس وقت جس کے پاس اسمارٹ فون ہے، جس کے پاس فیس بک ہے، جس کے پاس انسٹاگرام ہے، وہ چڑھا دیتے ہیں ویڈیو دیکھنے ویکھنے کے بغیر، لیکن یہ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہوگا وہ نگیٹو ہوگا۔ سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر اس وقت بالکل جو ماحول ہے وہ پیسفل ہے، یہاں پہ شانتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نیشنل میڈیا جو ہے یا باقی ہم بات کرنے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر نہیں جانا، وہاں پہ آتنکواد ہے، وہاں پہ یہ سب چیزیں ہیں۔ اب جو بھی لوگ اس میں انوالو تھے وہ تو شیطان ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، ان کا تو کوئی درم ہی نہیں ہے، وہ انسانیت کے قاتل ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کشمیریوں نے ہمیشہ باہر کے لوگوں کو ویلکم کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو ایسے کھول کے، ہمیشہ ہاسپٹلٹی دکھائی ہے، ہمیشہ مہمان نوازگی دکھائی ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں ہے ہاسپٹلٹی سب سے پہلے، تو ہمیشہ انہوں نے اس چیز کو ترجیح دی ہے ہمارے جموں کشمیر میں، کیونکہ ہم ٹورزم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں بہت صدیوں سے، تو یہ ہمیشہ کشمیری کا تو یہ کام ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طاقت نے کیا وہ ہمیشہ باہر کی طاقت ہو سکتی ہے۔ ایون کہ میں بولتا ہوں آپ کو کہ ہمارا اگر کوئی کشمیری ملیٹنٹ ہے وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے، تو یہ ہمیشہ باہر کی طاقت کوئی تھی جس نے یہ کیا، لیکن یہ بزدلانہ حرکت تھی ہمارے جموں کشمیر کے سب لوگوں نے، ٹریڈرز، جب نے جیسے آپ کو کہا کہ سب نے اس کی مذمت کی اور اس کا بولا کہ ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ 34 سالوں میں فرسٹ ٹائم دیکھا پورا کشمیر بند رہا، شٹ ڈاؤن رہا، سچویشن جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ سب لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، کینڈل لائٹ جو ہے وہ مارچ کیا، اور کئی سارے لوگوں نے جو ہے وہ جم کر ان دہشت گردوں کے خلاف آواز بھی اٹھائی، لیکن اس کے بعد بھی آج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو اس چیز کا بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ جو بکنگز ہیں وہ کینسل ہو رہی ہیں، جو 90% 80% ٹور آپریٹر ہے اس کی بکنگ کینسل ہو رہی ہے، اس کو دقت آ رہی ہے۔ دیکھیے، میں کل ہی میں لال چوک میں تھا، پہلگام بھی گیا، بہت جگہوں میں گیا جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں یہاں پہ، لوگوں نے یہ کہا کہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ایک ہندوستان ہے، اور ہندوستان میں ہم رہنے والے ہیں، اور ہمارے جو اس کو لیڈر ہیں، جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر ہیں، وہ سخت لیڈر ہیں، وہ ان کو مزہ چکھائیں گے جنہوں نے حرکت کی ہوئی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں بالکل، لیکن لوگوں کی یہ چاہت ہے کشمیر آنے کی، کیونکہ کشمیر ایک خوبصورت جگہ ہے۔ کشمیر میں جو بیوٹی دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، جو ہماری یہاں کی ریلیں جو جا کے باہر بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کے لوگ آئے یہاں پہ اور آنا چاہتے ہیں ابھی بھی، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ابھی گلمرگ گیا، وہاں بھی دیکھا میں نے جا کے کہ گنڈولا پورا فل ہے، وہاں پہ ٹکٹ ہی نہیں مل رہی ہے۔ ایسا جو نیریٹو اس کو بنایا ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں یہاں سے، بکنگ کینسل ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں۔ کشمیر تو ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف رہا ہے، پھر بھی کشمیر کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کئی ساری طاقتوں کی طرف سے۔ دیکھیے، میں نے آپ جیسے پہلی سٹارٹ میں کہا کہ یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ ہمیشہ کنسپریسیز کرتا رہتا ہے ہمارے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف۔
इस वक्त लेकिन आपने देखा कि मुल्क चेंज हो चुका है, हम लोग चेंज हो चुके हैं। वो हमारे महबूब लीडर नरेंद्र मोदी साहब की वजह से, अगर आप देखोगे, मैं फिर उनकी नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक टाइम पे कश्मीर हमारा टेररिस्ट डेस्टिनेशन था। टेररिस्ट डेस्टिनेशन से आज ये टूरिज्म डेस्टिनेशन पे किसने कन्वर्ट किया? मोदी साहब ने कन्वर्ट किया इसको। और आगे भी आप देखना यहाँ कितनी तरक्की होगी, कितनी बेबूदगी आएगी, कितनी प्रॉस्पेरिटी आएगी, आगे आप इस चीज़ को देखना। और हमारे कश्मीर के लोग इस वक्त बहुत तंग आ चुके हैं इससे, क्योंकि हमने 30-35 साल हो गए इसको चलते हुए। कश्मीर के लोग इसको चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे हालात ठीक हो, क्योंकि हमारे बच्चों का मसला, हमारे उनके फ्यूचर का मसला है, हमारा मसला है, बिजनेस का मसला है, हमारे जो बेरोजगारी चलती है उसको खत्म करना है हमारा। कई सारे जर्नलिस्ट भी, कई सारे सोशल एक्टिविस्ट भी, कई सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी आवाज़ उठाते हैं कि इस चीज़ की प्रॉब होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। आखिरकार कैसे हुआ? इस बाइसन के उस पूरे मुकाम में 2000 अगर टूरिस्ट था और वहाँ पे ये चीज़ हुई, तो किस चीज़ में कमी थी जिसकी वजह से ये सब हुआ? देखिए, पहले अब आप बोलोगे सिक्योरिटी होनी चाहिए थी यहाँ पे। अभी अगर मैं सिक्योरिटी उस जगह में खड़े कर दूं ले जाके जहाँ हमारे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, वो डर जाते हैं इतनी सिक्योरिटी देके। मेरे पास कुछ महीने पहले एक गुजरात का एक आदमी आया, बोला इधर क्यों इतनी सिक्योरिटी है यहाँ लगी, क्या बात है यहाँ पे? लोग डर जाते हैं। उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट का ये था कि किसी तरह से हम प्रमोट करें टूरिज्म को, तो लेकिन उनको लगा कि इस बार हो सकता है इसमें कुछ आया हो, ब्रीच हुआ हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप देखना कि बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारी इस वक्त पुलिस है, जो बहादुर नौजवान पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेज के, आर्मी के, उस वक्त उन्होंने आश्वासन दिया है हमारे टूरिस्ट को कि जब भी कुछ होगा हम आपके साथ खड़े हैं। और इवन के हमारे कश्मीरी लोग इस वक्त कहते हैं कि बिना हथियार के अगर हम पहले अपने जान देंगे फिर टूरिस्ट को वहाँ आने देंगे। इस वक्त वो है। ये तो सही है। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा सर कि ये सीज़न बड़ा पीक का सीज़न है टूरिज़्म का, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कई सारे मुकामात के ऊपर जो है वो आम शहरियों का ये कहना है कि टूरिस्ट नहीं आ रहा है। नुकसान कश्मीर को होगा, नुकसान यहाँ के लोकल ट्रेडर को होगा, नुकसान यहाँ के लोकल शिकारा वाले को होगा, नुकसान यहाँ के लोकल घोड़े चलाने वाले को होगा। ये लोग तो बेकसूर हैं, इनका तो कोई कसूर ही नहीं है, फिर भी इन्हें इस चीज़ की जो सजा मिलेगी। सबसे पहले हमको पॉजिटिव बात करनी चाहिए। आप एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के नामचीन जर्नलिस्ट हैं, हमको पॉजिटिव बात करनी चाहिए। अगर हम यहीं से मीडिया पे खड़े होकर कहते हैं कि बुकिंग कैंसिल होगी, बाहर के लोग नहीं आएंगे, अब ये खत्म हो गया मसला सारा, ये आपके थ्रू सारे हिंदुस्तान में मैसेज जाती है। हमको पॉजिटिव बात करनी है हमेशा। क्यों नहीं है? टूरिस्ट हैं इस वक्त, लाल चौक में आप जाओ टूरिस्ट आपको मिलेगा, पहलगाम जाओ आपको टूरिस्ट मिलेगा, गुलमर्ग जाओ आपको टूरिस्ट वहाँ मिलेगा, वेलकम करने के लिए लोग खड़े हैं। अभी मेरा भाई एक बोल रहा था जिसका होटल है पहलगाम में कि हमने उनको वेलकम किया, टूरिस्ट को आके, टूरिस्ट आना चाहते हैं, खूबसूरत जगह है, वेलकम कर रहे हैं लोग उनको वहाँ पे आके। ऐसी बात नहीं टूरिस्ट भागे, क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं बहुत बहादुर लोग हैं, बहुत बहादुर हैं। वो इन चीज़ों से डरने वाले लोग नहीं है कि वो भाग जाएंगे, नहीं है वो ये क्या होगा यहाँ पे। वो बहुत बहादुर हैं और वो अपनी बहादुर का जो दिखाएंगे, सबूत देंगे आगे जाके, और इंशाल्लाह टूरिज्म यहाँ बढ़ेगा हमारे यहाँ पे। और जो हमारे लोग हैं यहाँ कश्मीरी लोग, वो वेलकम करेंगे उनको। और मैं कहता हूँ आपको पहले कश्मीरी अपनी जान देगा, फिर टूरिस्ट पे आने देगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। यही चीज़ तो मैं भी सुनना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सवाल किया था। ये हकीकत में आप सब लोगों के सामने लाना चाहता था। जो इनके जज्बात हैं, ये एक आम कश्मीरी के जज्बात हैं कि जनाब क्यों नहीं टूरिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, आप आएँ देखें कितना ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। आपसे थ्रू कहना चाहता हूँ सब लोगों को, मीडिया पर्सन को खास तौर से, आप जो नेगेटिविटी आप जो आपने फैला रखी है उसको हटा दो, आप पॉजिटिव बात करो हमेशा, लोगों को डराओ मत। और जो हमारे नेता इस वक्त टूरिस्ट के पास जाते हैं पूछने के लिए जनाब क्या हाल चाल है, जरूरत क्या, वो कोई पुलिस वाले हैं, वो कोई लीडर ये हैं, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट है, उनको क्या लेन देन है? टूरिस्ट को क्यों डराने जाते हैं? आपको टूरिस्ट को डराना नहीं है, आप सिर्फ टूरिस्ट से सब खुश होना देख के उनको, बस दूर से उनकी रीलें बनाओ, आप उनके साथ खड़े हो, आप फोटो उठाओ, अलग चीज़ है। जाके पूछो पे टूरिस्ट को आप ठीक हो, क्या हो रहा है, वो डर जाता है बेचारा, पता नहीं कहाँ मैं किस मुल्क में आ गया हूँ मैं। उसको छोड़ो आप साइड पे, आप अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो। और मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कश्मीर में आए और यहाँ की खूबसूरती का मज़े उठाएं। चलिए जी, बहुत बढ़िया और बड़ा प्यारा मैसेज है। इन्होंने साफ अल्फाजों में क्लियर किया है कि यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो लगातार आपको नज़र आ रहा है और लगातार टूरिस्ट जो है वो अलग अलग मुकामात पे भी जा रहा है, चाहे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग हो। डरने की ज़रूरत नहीं है, कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। ये एक असली कश्मीर है और एक असली कश्मीरी है जिसकी बात मैंने आप तक पहुँचाई। ये सवाल इसलिए पूछा ताकि इनके जज्बात आएँ, और जज्बात जो सामने पेश हुए हैं ना, वो जज्बात ये दिखाते हैं गोदी मीडिया को भी कि जनाब हकीकत पे रिपोर्टिंग करें और असलियत की बात जो है वो आप सब लोगों के सामने पेश करें। फ़िलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।